بلوچستان کا انریسٹ انیشلی ایتھنوسینٹرک رہا ہے اور اس کا جو آپ کہہ لیں گے جو جتنی بھی پراکسیز کریٹ کی گئی ہیں وہ ایتھنوسینٹرک ہی رہی ہیں ابھی، لیکن جو ہے اس کے اندر ایک ریلیجس ایلیمنٹ جو ہے، ریلیجس ٹلٹ جو ہے وہ بھی آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے۔ میرے خیال میں حل یہ ہے کہ آپ سیاست کو الاؤ کریں کہ سیاست جو ہے اس کے دروازے کھلے عام بلوچ کے لیے۔ تو کوئی بھی جو سیاسی جماعت ہے جو مرکز میں بیٹھی ہے اس کا یہ مفاد ہی نہیں ہے کہ وہ جائے بلوچستان میں اور عام بلوچ کے ساتھ بات کرے اور ان کا ووٹ لے۔ جو لوگ اٹیک کرتے ہیں ٹیررزم میں، آپ دیکھیں مشرق وسطیٰ میں آئیسس، القاعدہ، یہ پورے مختلف گروپس ہیں، یہ بظاہر لگتا ہے کہ وہ ایک ریلیجسلی انسپائرڈ ہے اور ایک خاص فلسفہ ہے اس کے تحت وہ آ رہے ہیں اور اس کے خلاف دھماکے کر رہے ہیں، لیکن وہ جو ٹارگٹ ہوتا ہے اس کے پیچھے میں سمجھتا ہوں ایک سوشل سائنس پریسیجن ہے، یعنی تحقیق کی بنیاد پہ وہ ٹارگٹس چوز کیے جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ خاص طریقے سے بلوچستان میں ان جگہوں پہ اٹیکس کیے جاتے ہیں جو ریاست کو اور عوام کو اکٹھا رکھتے ہیں، اور اسی لیے آپ نے دیکھا کہ اس وقت بلوچستان اور پنجاب کے درمیان میں جو دوری کا طریقہ بنایا گیا کہ آپ ایک خاص طرح کا سینٹیمنٹ جنریٹ کریں کہ جو پنجاب سے لوگ آ رہے ہیں وہ تو ایکچولی ساؤتھ پنجاب سے آ رہے ہیں، وہ تو تقریباً بلوچستان کی ایکسٹینشن ہے ساؤتھ پنجاب، وہاں سے لوگ آ رہے ہیں۔ اس طرح کا کوئی بھی جو رشتہ ہے آپس میں وہ باہر کی طاقتیں نہیں چاہتی کہ وہ آپس میں جنریٹ ہو، لیکن ہم بھی باہر کی طاقتوں کی معاونت کرتے ہیں کیونکہ ہم نے وہی رشتے خود ختم کیے ہوئے۔ ہمارا میڈیا بلوچستان کو کور نہیں کرتا، ہم نے اکنامک لنکیجز ود دی ریسٹ آف دی کنٹری بلوچستان کے اس پہ زیادہ کام نہیں کیا۔ بلوچستان کا انریسٹ انیشلی ایتھنوسینٹرک رہا ہے اور اس کا جو آپ کہہ لیں گے جو جتنی بھی پراکسیز کریٹ کی گئی ہیں وہ ایتھنوسینٹرک ہی رہی ہیں ابھی، لیکن جو ہے اس کے اندر ایک ریلیجس ایلیمنٹ جو ہے، ریلیجس ٹلٹ جو ہے وہ بھی آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے، اور پھر ان دونوں کا ایک کنورجنس بھی کہیں گئی کیونکہ ٹارگٹ ایک ہے ریاست پاکستان، تو آپ کو ان کا کنورجنس بھی ملتا ہے، اس وجہ سے کمپاؤنڈڈ تھریٹ بھی بن جاتا ہے یہ۔ ایک زاویہ یہ ہے کہ یہاں پہ باہر کی طاقتیں فساد برپا کرنا چاہتی ہیں اور وہ انٹرفیرنس کرتی ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ باہر کی طاقتوں کا انٹرسٹ ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک انڈین انٹیلیجنس آفیسر بھی پکڑے گئے تھے رنگے ہاتھوں بلوچستان میں۔ دوسرا زاویہ جس سے دیکھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ بلوچستان میں جو ریاست مخالف جذبات پیدا ہوتے ہیں اور وہ جذبات جب ایک عام سٹرگل میں کنورٹ ہوتے ہیں، یعنی جب لوگ ہتھیار اٹھا لیتے ہیں ریاست کے خلاف، تو جو تحقیق ہمیں بتاتی ہے، بہت ساری کتابیں ہیں لیکن دو جو میری پسندیدہ کتابیں ہیں، ایک وائی وی فائٹ کرسٹوفر بلیکمن کی اور دوسری دی پیس فارمولا ڈومینک رونر کی، یہ دونوں کتابیں آپ کو بڑی عام فہم زبان میں بتاتی ہیں۔ وہ یہ ہے کہ یہ انسرجنسیز اکثر اس وقت ہوتی ہیں کہ جب دو خاص طرح کے عوامل کار فرما ہو۔ ایک ہے گریڈ یعنی لالچ، مختلف طرح کے جو گروپس ہیں وہ وسائل پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری جو ایک بڑی چیز ہوتی ہے وہ گریونس ہوتی ہے، یعنی جو رنجش ہے، شکایات ہیں لوگوں کی، عوام کی ریاست کے خلاف، ان شکایات کو کوئی قدرتی نیچرل فطری راستہ نہیں ملتا کہ وہ سامنے آ سکیں، اظہار ان کا ہو سکے۔ یہ جو دونوں عوامل ہیں یہ بلوچستان میں خاص طور پر کار فرما ہے، جہاں پہ وسائل بہت زیادہ ہیں اور ان وسائل پہ باہر والوں کی بھی نظر ہے، اور جو ریاست کو کنٹرول کرتے ہیں، جس کے پاس ریاست کا اقتدار اور انتظام انصرام ہے، وہ بھی چاہتے ہیں کہ ان کا کنٹرول رہے ان ریسورسز کے اوپر۔ تو جو عام بلوچی ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ اس ریاست کے جو نمائندے ہیں وہ یہاں سے ارب پتی ہو کے نکلتے ہیں، لیکن جو عام بلوچی ہے وہ بہت تھوڑی ڈیولپمنٹ کے ساتھ وہ زندہ ہے۔ ان کے ایم پیز کو بھی بلینز کی ڈیولپمنٹ گرانٹس ملتی ہیں، لیکن عام بلوچی بیچارہ سفر کر رہا ہے۔ وہ آپ کو ڈیولپمنٹ کے ڈیٹا میں نظر آ جاتا ہے۔ پاکستان میں جو فیڈرل بیورو آف اسٹیٹسٹکس نے بہت سارے سرویز کی ہیں، اس میں لگاتار آپ کو نظر آتا ہے کہ بلوچستان میں چاہے وہ تعلیم ہو، چاہے وہ ہیلتھ ہو، چاہے اور طرح کے ڈیولپمنٹ انڈیکیٹرز ہوں، پورا پاکستان ایک طرف جا رہا ہے اور بلوچستان ایک جانب، یعنی زیادہ ڈیٹیریوریشن کی طرف، زیادہ
दिगरगू हो रही है वहाँ। दूसरा फिर इसके अंदर जो एक एलिमेंट आया वो है रिलीजियस जिलिज्म का, और ये चूँकि पश्तून बेल्ट इसका एक बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ रहा है टूवर्ड्स अफ़गानिस्तान, फिर अफ़गानिस्तान का जिहाद जो 80s के अंदर हुआ, उसके बाद फिर तालिबान का राइज़, फिर तालिबान के राइज़ के बाद वॉर ऑन टेरर, फिर उसकी वजह से बहुत सारे मुहाजिरीन का वहाँ पे आना, और इसी वजह से वहाँ पे फिर टीटीपी के पॉकेट्स हैं वो आपको देखने को मिलते हैं कि टीटीपी जो है जब उसका राइज़ हो रहा था केपी के अंदर और बाकी पाकिस्तान के, तो एक इंट्रेंच्ड फैसिलिटीज़ मौजूद थी टीटीपी के अक्रॉस बलोचिस्तान। टीटीपी फिर जब इवॉल्व हुई तो उसके अंदर फिर आईएसकेपी का जो चैप्टर आईएसपीपी है वो वहाँ पर आया। लश्कर जंगवी चूँकि ऑलरेडी वहाँ पे एक बहुत बड़ा कैडर फॉलो करता है उसको, तो ये इस वक्त वहाँ पे एथनो नेशनल्स और रिलीजियस जेलिस्ट जो हैं ये इस वक्त वहाँ पे मौजूद हैं और इस वक्त अपनी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, और इनका फिर कन्वर्जेंस होता है जब इन्होंने कोई बड़ा अटैक करना होता है। जो रेड मेंटालिटी या रेड टैक्टिक आई हैं बीएलए यानी एथनो नेशनल्स के अंदर, या सुसाइड आया है, ये बेसिकली इस पे बाकायदा एविडेंस मौजूद है कि इनको टीटीपी और आईएसपीपी या आईएसकेपी जो है उन्होंने इसको बाकायदा ट्रेन किया और उनको ये फैसिलिटी दी है कि किस तरीके से आप ये अटैक्स कैरी आउट कर सकते हैं। इसमें बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान की पॉलिसी का भी है जो कि रिलाय करती है बहुत ज़्यादा वहाँ के फ्यूडल्स के ऊपर, और वही फ्यूडल्स जो हैं वो अपने लोगों को भी दबा के रखते हैं, रियासत पाकिस्तान से पैसे भी लेते हैं, और जब वक्त पड़ता है और जब उनके पॉलिटिकल एंगल या फाइनेंशियल एंगल्स जो हैं वो डिस्टर्ब होते हैं तो उसके बाद वो रियासत पाकिस्तान को थ्रेट भी करते हैं बेस्ड उन्हीं लोगों के ज़रिए जिन लोगों को उन्होंने अपने नीचे दबा के रखा होता है। जो तरीका था बलूचिस्तान को रूल करने का अंग्रेज़ों के ज़माने में, वो रॉबर्ट संडेमैन एक इंपीरियल ऑफिसर थे, उन्होंने वो एक हिकमत अमली वज़ा की, हुक्मरानी की बलूचिस्तान। वो जो संडेमैन सिस्टम था उसका बुनियादी रोल ये था कि रियासत थोड़ी पीछे रहेगी, डिसेंट्रलाइज्ड कंट्रोल देगी ट्राइबल सरदारों को, और उनके साथ स्ट्रेटेजिक अलायंसेस के थ्रू हम रूल करेंगे। तो हमने उसी संडेमैन सिस्टम को अभी तक कंटिन्यू करते आ रहे हैं, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि संडेमैन सिस्टम में कम से कम जो ट्राइबल सरदार है, कबायली सरदार है, उसकी कोई लेजिटिमेसी थी, वो अवाम के साथ उसका एक रिश्ता था, उसकी इज्जत भी थी, एतमाद भी था, और साथ साथ कंट्रोल भी था। वो सिर्फ ताकत के बलबूते पर लोगों पे नहीं हुकूमत कर पाते। आज ये हो रहा है कि हम बजाय इसके कि हम उस सरदारी निज़ाम से एक अवामी निज़ाम की तरफ चलते, हमने खुद रियासत के अंदर से सरदार पैदा कर दिए जिनके पास ताकत है लेकिन कोई लेजिटिमेसी नहीं है। सोल्यूशन मेरे ख्याल में हल ये है कि आप सियासत को अलाउ करें कि सियासत जो है उसके दरवाजे खुले आम बलोच के लिए। जिस तरह रफीउल्लाह काकड़ साहब जो मेरे एक शागिर्द हैं, वो कहते हैं कि आपकी जो पंजाब में बास ऐसे असला हैं कि जिसमें 14-15 नेशनल असम्बली की सीटें हैं, लगभग उसी तरह थोड़ी सी सीटें नेशनल असम्बली में बलूचिस्तान की भी हैं। तो कोई भी जो सियासी जमात है जो मरकज़ में बैठी है, उसका ये मुफाद ही नहीं है कि वो जाए बलूचिस्तान में और आम बलोच के साथ बात करे और उनका वोट ले। तो मेरे ख्याल में हमें ये सियासी ढांचा भी बदलना पड़ेगा। बलूचिस्तान में जो सियासी नुमाइंदगी है वो उसको हमें डबल ट्रिपल कर देना चाहिए, ताकि जो आम सियासी जमात है उसका डायरेक्ट इंटरेस्ट हो जाए कि वो जाए आम बलोच के साथ बात करें। हमने कितने अरबों रुपए बलूचिस्तान असम्बली के जो लोग हैं उनको दिए हैं, वो उन पैसों का कोई आम बंदे के लिए कोई खास फायदा नहीं हुआ, ना कोई डेवलपमेंट हुई। तो आप बजाय इसके कि पैसे एमपीज को देने के, आप डायरेक्ट कैश ट्रांसफर्स दें, लोगों को दें पैसे, टारगेटेड तरीके से डेवलपमेंट स्पेंडिंग करें, और आम जो बलूची नौजवान है उसको एम्पावर करें कि वो ये फैसले ले सके कहाँ पैसे स्पेंड होने हैं। एक नया आपको ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन की ज़रूरत है। बलोच नाराज ज़रूर हैं, लेकिन वो रियासत में उनको लाने के तरीके मौजूद हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने शायद हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। सो इफ़ यू वांट टू सपोर्ट इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म एंड वॉच मोर मीनिंगफुल कंटेंट, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल।